ஹரி ஓம். அனைவருக்கும் வணக்கம். திருச்சிற்றம்பலம். நமது ஆசிரமத்தில், சுவாமி தயானந்த ஆசிரமத்தில் சைவநெறி முகாம் ஆரம்பித்து காலையில் ஐயா அவர்கள் ஆரம்பித்து வச்சாங்க. நூல் வெளியிட்டோம். இப்போது சீஃப் ஆச்சாரியா ஆஃப் திஸ் ஆசிரமம் ஹஸ் கம். ஸோ வி வில் ஹானர் ஹிம் வித் பொன்னாடை அண்ட் வி ஆர் கிவிங் எ ஸ்டாச்சு, கிருஷ்ணா ஸ்டாச்சு டு ஹிம் ஆன் பிஹாஃப் அவர் கேம்ப் மெம்பர்ஸ். புரியாது. ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். டாக்டர் உமா மகேஸ்வரி அவங்க பூஜ்ய சுவாமிஜியோட ரொம்ப நெருங்கின ஒரு பக்தர்னு இப்போ தான் தெரிய வந்தது. ஷீ இஸ் அ வெரி க்ளோஸ் டிவோட்டி ஆஃப் பூஜ்ய சுவாமிஜி அண்ட் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி தட் ஷீ இஸ் ஆர்கனைசிங் திஸ் சைவ சித்தாந்தா கேம்ப், சைவ முகாம் in our ashram here. And I welcome all of you to this holy place. This place is a Tapobhumi. Pujya Swamiji has lived here 1965 for years. At that time there was no facilities here, only bushes, trees, no facilities. He stayed here and lived a life of tapascharya. That is why people feel the vibration here. Many people tell me there is a vibration here. Mind becomes quiet. As they step in, mind becomes quiet. So they love this place for this quietude, serenity, divinity, sacredness. It's all because of tapas of Pujya Swamiji. For all of you, I'm sure will enjoy your stay here, enjoy the classes. And as I said in the morning,
all of you receive the teaching here and benefit from the teaching by living the teaching and get the blessings of Lord. Thank you. At the outset, let me just express with a deep respect for the blessings of Swami Dayananda Saraswati Ji. And it's really a great pleasure and honor for us to assemble here for this occasion, that too starts with his holy birthday even today. So, and it is with a great respect, Swamiji's, and also with the Swaminis here, it's our pride and pleasure to have a conference on Saiva Siddhanta, which comes as an epic of this Vedanta philosophy. So with all Swamiji's blessings, the whole team gets enlightenment, and we were able to understand the dabas Swamiji has done almost 40 years back. Even I was just going through a YouTube channel where it's full of bushes and just the rocks and sands at this place 40 years back. Today we are sitting on a holy land which is completely of the blessings of Swamiji and very well maintained by his disciples, who are all the Swamijis sitting here. So it's honestly, it is a great blessing for the entire team here, organized by Dr. Uma Maheshwari, our person who was in front leading that. And we all are really, we owe a lot to this ashram. And also it's out of happiness on your kindness. And we may request and appeal for this occasion to continue in the years to come in this place with all your blessings. So for the rest of the days and also for the rest of the periods to come, let me take this opportunity to appeal to the Swamiji's and Swaminis feet on behalf of the entire team here to bless us, not only for the period here, for the period to continue for us. So we take this great opportunity on behalf of Dr. Mrs. Uma Maheshwari as well as the team sitting here, and we wish to submit our holy namaskars to each and every feet of the Swamijis for all the blessings you adhere to. So once again, for the entire team also, I take this pride to thank on behalf of the team as well as on behalf of Dr. Uma Maheshwari. So definitely we shall enjoy this moment, as Swamiji was telling. It's really a great learning center where Swamiji has done tapas for almost 40 years here. So once again, with everybody's this one, with pure and sincere respect from the heart and soul, let me thank everyone here. Thank you. திருச்சிற்றம்பலம். பிடியதன் புருவுமை கொளமிகு கரியது வடி கொடுத்தனதடி வழிபடுமவரிடர் கடி கணபதி வர அருளினன் மிகு கொடை வடிவினர் பயில் வலி பலமுறையிரையே. உலகெல்லாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் ஆலகில் ஜோதியன் அம்பலத்தாடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம். திருச்சிற்றம்பலம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம்.
ஸோ அம்மா ரெக்வெஸ்ட் பண்ணினாங்க, உங்களுடைய வகுப்பாக சேர்ந்து கொஞ்சம் தியானம் சொல்லி கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. நாளை காலையிலேருந்து தியானம் செஷன்ஸ் வச்சுப்போம். டெய்லி காலையில் 6:30லேருந்து 7 மணி வரைக்கும். யூஸ்வலாக கேம்ப் ஆரம்பித்தோன்னே தான் தியானம் ஆரம்பிப்போம். அதனால தான் இன்னைக்கு காலையில் 6:30க்கு வச்சுக்கல. தியானம்னா என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு மனசை அமைதியாக வச்சுக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா மனசுன்றது அர்ஜுனன் சொல்கிறான், கிருஷ்ணரும் சொல்கிறார், சலம், சஞ்சலம். மனசுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? சஞ்சலம். சஞ்சலம்னா சலத்தினா எதுக்கு அசைவு இருக்கோ அதுக்கு பேர் சலம். சஞ்சலம்னா ஒரு இடத்துல இருக்காது, மாறி மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும், வேண்டாத விஷயத்துலையும் போய் உட்காரும். அதுதான் மனசுடைய ஸ்வபாவம். ஆனால் நம்ம மனசு மட்டும் இல்லை, அப்பா அதில் ஒரு சந்தோஷம். என்னுடைய மனசு மட்டும் இல்லை, எல்லார் மனசும் அப்படிதான் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. அப்ப தியானம்ங்கிறச்ச அந்த மனசை எதனுடைய ஸ்வபாவம் ஒரு பொருள் விட்டு இன்னொரு பொருள், ஒரு சிந்தனையை விட்டு இன்னொரு சிந்தனை, ஒரு கவலையை விட்டு ஒரு கவலை மாறி மாறி போயின்னு இருக்கு. அதை பிடிச்சி ஒரு நிலைப்படுத்தி ஒரே விஷயத்து மேலே செலுத்துறதுக்கு பேர் தான் தியானம். ஒரே விஷயம்னா பகவத் விஷயம், பகவான் மேலே, சிவபெருமான் மேலே மனசை அங்கங்க அலைப்பாய்ந்துன்னு இருக்கிற மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அதை சிவபெருமான் மேலே நிலைக்க செய்ய வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் தியானம். ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தால் போகிறோம், அதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட். அது எப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம், நாளை காலையிலேருந்து பார்ப்போம். இப்போ தியானத்தப்போ யாரும் பேச முடியாது, கேள்வி கேட்க முடியாது. இந்த சமயம் கண்ணை மூடிண்டு உட்கார்ந்துட்டு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை நாளையிலேருந்து பார்ப்போம். அப்போ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னா, முதல்ல தியானத்தில் உட்கார கற்றுக்கணும். கீழே உட்காந்துக்கலாம், இதுக்கு பேர் சுகாசனம்னு பேர். ஆர்டினரி சப்பலாங்கால போட்டுன்னு உட்காந்துக்கிறதுக்கு பேர் சுகாசனம்னு பேர். பத்மாசனத்திலையும் உட்காந்துக்கலாம். நம்மளுக்கு அதெல்லாம் முடியாதுன்னா அர்த்த பத்மாசனத்தில் உட்காந்துக்கலாம். ஒரு காலை மட்டும் எடுத்து இன்னொரு கால் மேலே போகிறோம், எங்கேயாவது இழுத்துன்றோம். அது நல்லா செட் ஆன உடனே இல்லை பழக்கம் இல்லையா, அதனால சொன்னேன். அது மாதிரி நல்லா செட் ஆன உடனே இன்னொரு காலையும் போட்டுக்கலாம். இல்லைன்னா தப்பு கிடையாது, சாதாரணமாக இப்படி உட்காந்துக்கலாம். என்னால் குழியே உட்கார முடியாதுன்னா தாராளமாக சேர்லையும் உட்காந்துக்கலாம். தியானம் பண்ணுற சமயத்தில் இந்த புஸ்தகம், பையே எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே வச்சுடணும். அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக ஒரு விஷயம் பண்ணணும், ஃபோனை ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும். எந்த பொசிஷனில் உட்கார்றோமோ அதே பொசிஷன்னா கை காலில் வச்சுட்டு, எப்படி பொசிஷனுக்கு என்ன சொல்கிறது தமிழில்? நிலை. நான் தமிழ் படித்ததில்லை, தமிழ் மாத்திருபாஷை சொல்லிடுறேன் இப்பயே, அதனால் தமிழ் ஏதாவது குறை இருந்தால் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. படித்ததில்லை, தாய்மொழின்றதுனால பேசுகிறேன், அவ்வளோதான். ஹிந்தி படித்தேன்,
சம்ஸ்கிருதத்தில் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு. அதனால இங்கே ஹிந்தியும் சம்ஸ்கிருதமும் நன்னா படிக்க வருது. சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறதோ தமிழ் படிக்கிறதுக்கிட்டாலும் சம்ஸ்கிருதம் படித்தா புரியுறது. ஏதோ தமிழ் மாத்திருபூமி மாத்திருபாஷை, அதனால வண்டி ஓடுறது. அதனால அதே நிலையில் அசையாமல் உட்காந்துக்க கற்றுக்கணும். அதுவும் ஒரு ட்ரிக்கு. சரீரம் ஆடாமல் அசங்காமல் இருந்தாதான் மனசுக்கும் தெரியும், ஓ இவங்க ஏதோ பண்ணுறாங்க, பேசாமல் இங்கே இருப்போன்னு. நம்ம இப்படி அப்படி மாற்றி மாற்றி இப்படி உட்காந்துட்டு இருந்தா இவங்க ஜாலியாக இருக்காங்க, இவங்க பாட்டுக்கு இருக்காங்கன்னு அது ஓடிடும். அப்புறம் கடைசியில் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தின்றச்சும் வந்துடும். பொல்லாத மனசு. அதனால மெடிடேஷன் தியானம் பண்ணுறச்ச உட்காந்துருந்தோன்னா நிமிர்ந்து உட்காந்துக்கணும். ஸோ கீதையில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் எப்படி உட்காரணம். சமம் காய சிரோக்ரீவம் அப்படின்னா தலை, கழுத்து, முதுகு எலும்பு மூணுமும் சமமாக இருக்கணுமா. இப்படி இப்படி இதெல்லாம் நாட் அலவுடு. அவர் அப்படி இருப்பார் இப்படின்னு. ஆனால் நம்ம நல்லா நிமிர்ந்து உட்காரணும். எப்படி உட்கார்ந்தோமோ அந்த ஃபார் த லெங்த் ஆஃப் மெடிடேஷன் வி ட்ரை டு மெயின்டைன். அது பழக்க தோஷத்தில் திருப்பி இப்படி ஆகிடும். அந்த சமயத்தில் நிலையாக உட்கார்ந்துக்க பழகிக்க. அது பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா உட்கார்றச்சே மனசு நம்ம கூட வந்துடும். இது நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன். முதல்லலாம் உட்காந்துக்கணும், இப்படி இப்படி பண்ணணும், அப்புறம் இப்படி பண்ணுவோம். ஒரு அளவுக்கு ஸ்டெடி ஆயிடுத்துன்னா எப்போ அந்த சரீரம் அந்த நிலைக்கு வருதோ மனசுக்கு உடனே தெரியும், ஓஹோ இவங்க மெடிடேஷனில் உட்கார போகிறாங்கன்னு மனசும் வந்துடும். அதனால் பழகிக்கணும். அதே மாதிரி ஜென்ரலாக நாங்கள் சொல்லித்தர மெடிடேஷன்லலாம் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுவோம். ரிலாக்ஸேஷன்னா மைண்ட்லேயே நம்மளுடைய கவனத்தை முதல்ல மண்டைக்கு மேலே நம்மளுடைய கவனத்தை கொண்டு வருவோம். அப்புறம் நெத்தி, வலது கண், இடது கண், மூக்கு, காது, இங்கே இங்கே, அப்புறம் முழு தலையும் அமைதியாக இருக்க மாதிரி வி விஷுவலைஸ். எங்கேயாவது டைட்டாக இப்படி பிடிச்சிருந்தா என்ன சொல்ல போகிறாங்க இவங்க இப்படின்னு இருந்தா ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்போம். அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் இப்படி இருப்போம், ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம். அதனால ஃபஸ்ட்டு நாளைக்கு பண்ணுவோம். அதை ஒரு 2 நிமிஷம் குவிக்காக அங்கங்கே எல்லாம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கான்னு ஒரு கிடுகிடுன்னு. அதே மாதிரி வலது கை, இடது கை, மார்பு, நெஞ்சி, வயிறு, முதுகு, கால், ஃபுல் சரீரமும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். டென்ஷன் இருக்கக்கூடாது, எதையும் டைட்டாக பிடிச்சக்கூடாது, ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும். கைகள் சாதாரணமாக இப்படி வச்சுக்கலாம். வலது கை இடது கைக்கு மேலே வச்சுண்டு இப்படி வச்சுக்கலாம், இல்லை இப்படி வச்சுக்கலாம். இது இன்னும் ஈஸி. கையை 2த்தையும் கோத்துண்டு அப்படியே மடி மேலே வச்சுக்கலாம். அப்படி பிடிச்சிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது. சாதாரணமாக இரு கைகளையும் இப்படி கோத்துண்டு மடி மேலே வச்சுக்கலாம். பார்க்கணும் இப்படி சைடில் இப்படி இப்படிலாம் இல்லாமல் நேராக பார்க்க வேண்டும். இப்படி பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நேராக கண்கள் மூக்கோடைய நுனியை பார்க்க வேண்டும். முடிக்கலாம் கண்ணை. இல்லைன்னா இந்த நுனி இல்லை, இந்த நுனியில் பார்க்கலாம். கண்ணை முடிக்கவும் முடிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஜென்ரல். எந்த நிலையில் உட்காரணும், என்ன பொசிஷனில் உட்காரணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அடுத்தது நம்ம மூச்சை கொஞ்சம் சமமாக விட
பழகிக்கணும். மூச்சுக்கும் மனதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு. அதனால்தான் கோவம் வந்தால் எப்படி மூச்சு விடுவோம்? எங்க கோச்சுக்கோங்க பார்ப்போம். அசு உசுன்னு விடுவோம். அதுக்கு ஆப்போசிட் அமைதியாக இருக்கிறச்ச நல்ல நீண்ட சுவாசத்தை விடுவோம். அப்ப மனசு அமைதியா இருக்கணும்னா எப்படி சுவாசம் விட வேண்டும்? நல்லா டீப்பா பிரீத் பண்ணணும். இதுவும் நாளைக்கு பண்ணுவோம். ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3-4 தரம் நல்லா இழுத்து ரொம்ப அதுக்கணும். அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. சாதாரணமா அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தரேன் இப்போது. அதனால தான் இதெல்லாம் முன்னாடி பண்ணிட்டோம்னா நாளைக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குமேன்ட்டு தான். சிம்பிள் ஒரு பிராணாயாமா எக்ஸசைஸ் சொல்லித்தரேன். யாருக்காவது பிபி இருந்தால் பண்ண வேண்டாம் இந்த எக்ஸசைஸை. பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கா யாருக்காவது? இருந்ததுன்னா பண்ண வேண்டாம். யாராவது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தால் பண்ண வேண்டாம். மற்றபடி எல்லாரும் பண்ணலாம். ரொம்ப ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக யாராவது இருந்தாலும் பண்ண வேண்டாம். சாதாரணமாக மூச்சு விட்டா போகிறோம். வலது கையை எடுங்க, இந்த 2 விரலை சேருங்க, மடக்குங்க, காமிங்க எல்லாரும். அப்படியே மூக்கு கிட்ட கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்துட்டீங்களா? இது வச்ச இடத்துல, இது திருப்பி இப்படி எல்லாம் போகக்கூடாது. வச்ச இடத்துல இருக்கணும். இப்போ இடது பக்கத்தை இந்த விரல் தான் தொடலாம், வலது பக்கத்தை இந்த விரல் தான் தொடலாம். மாற்றிலாம் பண்ணக்கூடாது. கையை வச்சது இடது பக்கத்தை மோதிர விரல், வலது பக்கத்தை கட்ட விரல். ரொம்ப சிம்பிள். நான் பண்ணுறேன் பாருங்க, அப்புறம் அதே மாதிரி செய்யலாம். ஃபஸ்ட்டு வலது பக்கத்தை அடைச்சிட்டு இடது பக்கத்தால் சுவாசிக்கணும். சுவாசிச்சுட்டு இடது பக்கத்தை அடைச்சிட்டு வலது பக்கத்தால் மூச்சு விடணும். அப்புறம் வலது பக்கத்தால் மூச்சை இழுத்துட்டு அடைச்சிட்டு திறந்துட்டு விடணும். மூச்சை இழுத்து அடைச்சிட்டு திறந்துட்டு விடணும். இழுத்துட்டு மூடிட்டு திறந்துட்டு விடணும். எங்க செய்வோம் பார்ப்போம். வலது பக்கத்தை அடைச்சிடுங்க, இடது பக்கத்தால மூச்சை இழுத்துக்கோங்க. சாதாரணமா இடது பக்கத்தை அடைச்சிட்டு இமீடியட்டா வலது பக்கத்தை திறந்துட்டு மூச்சை விடுங்க. வலது பக்கத்தால மூச்சை இழுத்துட்டு அடைச்சிட்டு மறுபக்கத்தை திறந்துட்டு இப்போ கண்ணை மூடிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் செய்யுங்க பார்ப்போம். கண்ணை மூடியே இருக்கட்டும். கையை கீழே கொண்டு வந்துட்டு உங்கள் மனசு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பார்ப்போம். கண்ணை திறக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷம் செஞ்சாலே மனசில் ஒரு அமைதியை காண முடியும். ஆட்டோமேட்டிக்காக
டென்ஷன் எல்லாம் குறையும். இப்போ நம்ம ரெடி, தியானம் செய்யறதுக்கு ரெடி. ஃபஸ்ட்டு சரீரத்தோடைய போஸ்டர், எந்த நிலையில் உட்காரணும்னு அதை கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கணும். சரீரத்தை ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் மூச்சையும் சமமாக விட்டு, சப்போஸிங் யாராவது, நான் முதலே சொல்லிட்டேன், பிளட் ப்ரெஷர் இருந்தால் பண்ண வேண்டாம், ஹார்ட் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் பண்ண வேண்டாம், கர்ப்பிணியாக இருந்தால் பண்ண வேண்டாம், வேறு ஏதாவது ரொம்ப ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் பண்ண வேண்டாம். சாதாரணமாக மூச்சு விட்டுக்கலாம். இப்படியே வச்சுட்டு கொஞ்சம் இழுத்து விட்டு கொஞ்சம் டீப் ப்ரீத்திங் பண்ணாலே போகிறோம், அமைதியாக இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு நாளைக்கு சொல்கிறேன் நான். இப்போது ஆதிசங்கரர் ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை, நிறைய ஸ்தோத்திரத்தை எழுதியிருக்கார். அதில் ஒரு ஸ்தோத்திரம் சிவமானச பூஜைன்னு பேர். சிவபெருமானை எப்படி பூஜை பண்ணணும்? எல்லாரும் பூஜை பண்ணலாமா? இங்கே நம்ம சவுத்துலலாம், தென்னாட்டுக்குள்ள போனாக்கா நம்ம எல்லாம் பூஜை பண்ண முடியுமா? கர்ப்பகிரகத்துக்கு போய் பூஜை பண்ண முடியுமா? முடியாது. இங்கெல்லாம் பண்ணலாம். இங்கே நம்ம கோயில் இங்கே பண்ண விட மாட்டாங்க, ஏன்னா நம்ம கோயில் தான் இது, நம்ம ஸ்டைல் கோயில் தான். ஆனால் பொதுவாக எங்கே வேணா போகலாம், தொட்டு இங்கே இப்படி. ஐ திங்க் பிகாஸ் இங்கெல்லாம் ரொம்ப முஸ்லீம் இன்வேஷன்லாம் இருந்ததுனால பண்பாடு கலாச்சாரம்லாம் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுது. சுவாமியை காப்பாற்றுறதே பெரிய விஷயமாயிடுது. யாராவது பூஜை பண்ணால் போகிறோம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன், தெரியல. இப்போ இந்த சிவமானச பூஜைங்கிறது மனதால அந்த சிவபெருமானுக்கு எந்த குறையும் இல்லாமல், இப்போ அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்கணும்னா 1 லிட்டர் பால் வாங்கி தருவோம். பால் எவ்வளோ 1 லிட்டர் இப்போ? 50 ரூபாய். இதில் ஏராளமான பால். நம்மளுக்கு கங்கா ஜலம்ன்றது கிடைக்கவே கிடைக்காது. மானசமாக பூஜை பண்ணுறச்ச கங்கா ஜலத்தாலேயே அபிஷேகம் பண்ணலாம். பால் என்ன, தயிர் என்ன, தேன் என்ன, புஷ்பம் என்ன, மல்லி என்ன, விதவிதமான மலர்கள் என்ன, தரித்திரத்தனமே கிடையாது. அப்படி பூஜை பண்ணலாம். ஒரு ரொம்ப அருமையான ஒரு ஸ்லோகம். ஸோ நான் என்ன நினச்சேன், இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி சாண்ட் பண்ணுறதுன்னு கற்றுக் கொடுத்துட்றேன் உங்களுக்கு. இப்போதைக்கு கற்றுப்போம். மேபி லாஸ்ட் டே இன்னொரு 1/2 hour எடுத்துட்டு அந்த சாண்டிங்கை மட்டும் பர்ஃபெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஏன்னா நாளையிலேருந்து சாண்ட் பண்ண முடியாது. நான் சாண்ட் பண்ணுவேன், அதனுடைய அர்த்தத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன், அந்த ஸ்டெப்ஸை சொல்லுவேன். நீங்கள் மனசால பூஜை மட்டும் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. பட் வீட்டுக்கு போன உடனே உங்களுக்கு அதை சொல்ல சொல்ல அந்த ஸ்டெப்ஸு நீங்கள் பாட்டுக்கு பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். அதனால கற்றுப்போமா? இப்போ வாங்க. இந்த பாஷை நம்மளுக்கு ஏணி போட்டாலும் எட்டாத ஒரு பாஷை இல்லையா? நம்மளுக்கும் இந்த மொழிக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. சுட்டு போட்டாலும் சம்ஸ்கிருதம் நாக்குலை நுழையாதுன்னு நம்மளை ஆட்சி செய்கிறாங்களே ஒன்று, இங்கே தைரியமாக சொல்லலாம். போட்டு மண்டையில் போட்டு டொங்கு 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 டொங்குன்னு அடித்து இந்த பாஷையை கொலை பண்ணிட்டாங்க அங்கே. இப்போ நான் சொல்கிறேன், கங்கை கரையில் உட்கார்ந்துண்டு நான் சொல்கிறேன், இந்த பாரத தேசத்தில் எந்த மூலையில் எந்த குக்கிராமத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அவங்களுக்கு சம்ஸ்கிருதம் வரும். இது சத்தியம். ஒரு 5 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்ணுறேன். உங்கள் வாயிலேருந்து நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணுவோமே வருதா இல்லையான்னு. நீங்களே சொல்லுங்க. சரியா? நீங்கள்லாம் தமிழ்நாடு, நானும் தமிழ்நாடு தான்.
ஆராதயாமி மணிசன்னிபமாத்மலிங்கம் மாயாபுரி ஹிருதய பங்கஜ சன்னிவிஷ்டம் ஸ்ரத்தா நதி விமல சித்த ஜலாபிஷேகை நித்யம் சமாதி குசுமைர்ன புனர்பவாய ஆராதயாமி மணிசன்னிபமாத்மலிங்கம் மாயாபுரி ஹிருதய பங்கஜ சன்னிவிஷ்டம் ஸ்ரத்தா நதி விமல சித்த ஜலாபிஷேகை நித்யம் சமாதி குசுமைர்ன புனர்பவாய வருதா? நல்லா வருதா? எங்கேந்து வருது? அந்த சிவபெருமானை இதுக்கு மட்டும் அர்த்தம் சொல்லிடுறேன், மீதியெல்லாம் ஒரு நாளாக பார்க்கலாம். ஆராதயாமி, நான் ஆராதனை செய்கிறேன். இதெல்லாம் நாளைக்கு சொல்லுவேன், எப்படி சுவாமியை மனசில் நினச்சிக்கணும். அவங்களுக்கு தனியாக ஏதாவது ஒரு கோயில் சுவாமி விசேஷம் உண்டு. ஏராளமான கோயில்கள், ஒன்றா ரெண்டா பாடல் பெற்ற ஸ்தலமே எவ்வளவு, ஆயிரக்கணக்கான கோவில். ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் கோயில் மேலே பற்று, ஈடுபாடு, பக்தி ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால் மனசார எந்த சுவாமிக்கு நீங்கள் கையால் பூஜை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த சுவாமியை ஆத்மலிங்கம்னா நம்மளை இயங்க செய்ய வைக்கிறதே அந்த சிவபெருமான் தான். இன்னைக்கு நம்ம இயங்குறோம். கை இப்போ நான் பேசுகிறேன், கையை இப்படி விரிக்கிறேன். எந்த சக்தியினால என்னால் இந்த கையை இயங்க செய்ய வைக்க முடியறதுன்னா அது சிவபெருமான் தான். நாக்குல பேச்சு வருது, அவருடைய அனுகிரகத்தால தான் நாக்கு பேச முடியறது, கண்ணு பார்க்க முடியறது, காது கேட்க முடியறது. யாராவது ஏதாவது சொன்னா உடனே நம்மளுக்கு புரியுறது. மேஜிக். ஒருத்தர் சொன்னா இன்னொருத்தருக்கு அது புரியணும்னு என்ன சட்டம்? ஒரே மாதிரி புரியுறது எல்லாருக்கும். எந்த சக்தியினால? சிவபெருமானால தான். அவருக்கு பேரு அந்தர்யாமின்னு பேர். அந்தர்யாமின்னா நமக்குள்ள இருந்து நம்மளை எங்க செய்ய வைக்கிறதே அந்த சிவபெருமான் தான். எங்க இருக்கார்? எங்கும் நிறைந்து இருக்கார், நமக்குள்ளையும் இருக்கார். இதுக்கு பேர் தான் சிற்றம்பலம். எனக்கு உங்க சைவ சித்தாந்தத்தில் உங்களுக்கு என்ன சொல்லித்தராங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. நம்ம சாஸ்திரம் அதுதான் சொல்லுது. வேதங்கள், சாஸ்திரங்கள். ஏன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இருந்ததுன்னா பேசலாம், நம்ம தெரியல எனக்கு. இல்லை ஏதோ தத்துவத்தில் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படி இப்படின்னு வாங்க. சாஸ்திரம் என்ன சொல்றதுன்னா, உபனிஷத் என்ன சொல்றதுன்னா,
இருப்பதெல்லாம் இறைவன். அந்த இறைவன் தான் நமக்குள்ளேயும் இருந்து நம்மள எங்க செய்ய வைக்கிறார். ஸோ சிற்றம்பலம்ன்றது நம்ம ஹிருதயம், நம்ம மனசு, நம்ம புத்தி. அதுல நடனம் ஆடுறது யாரு? நம்மளை எங்க செய்ய வைக்கிறது யாரு? கனக சபைங்கிறது நம்மளுடைய புத்தி. நம்ம புத்தி தான் கனக சபை. ஏன் கனகம்ன்றோம்? கனகம்னா கோல்டு. ஏன்னா நம்மெல்லாம் we are conscious beings. கான்ஷியஸ்னா என்ன சொல்றது? உணர்வு உடையவர்கள். அதனால கான்ஷியஸ் பீயிங்ஸ்ன்றோம். ஒருத்தர் சொன்னா நம்மளுக்கு புரியறது இல்ல, அது எந்த சக்தியினால புரியறது? அதுக்கு பேர் தான் கான்ஷியஸ்னஸ்ன்னு பேர். அறிவு, அறிவு மயமா இருக்கும், அறிவு ஜோதியா இருக்கும். அதுக்கு பேரு தான் கனக சபை. அப்ப சுவாமி நம்மளுக்குள்ள இருக்காருன்னா நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும், நம்ம வாழ்க்கை எப்படி வாழ வேண்டும்? அவர் இருக்கார் உள்ள, பண்றதை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கார். போய் சொல்ல முடியுமா? இன்னொருத்தர் பத்தி வம்பு பேச முடியுமா? ஆனாலும் எல்லாம் பண்றமே. ஏன்னா we are not aware. all the time we are not aware. சுவாமி உள்ள இருக்காருன்னு நினைச்சுட்டா இருக்கோம். அந்த உணர்வு மட்டும் நம்மளுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆராதயாமி, ஆராதனை செய்கிறேன், என்னை எங்க செய்ய வைக்கிற அந்த சிவபெருமானை என்னுள்ள உணர்ந்து அவருக்கு நான் பூஜை செய்கிறேன். பூஜை செய்ய 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 நம்மளுக்கே அந்த உணர்வு மனசுல இருந்துட்டே இருக்கும். ஸோ மெடிடேஷன் முடிஞ்சுட்டு போறச்சியும் மீதி விஷயம் எல்லாம் இருக்கட்டும், ஆனா இதை விடுறதுக்கு பிடிக்காது. இவரை பிடிச்சுட்டே எல்லா இடத்துக்கும் போவோம். அந்த உணர்வு வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் கூடவே அவர் இருக்கிறத நம்ம உணர்வோம். அப்பதான் வாழ்க்கையோடைய ருச்சி, சுவையே மாறுறது. என்னடா பண்ணிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ வருஷமா, கூடவே இருக்கார், இவரை பார்க்காம விட்டுட்டோமேன்னு தோணும். எனிவே நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன். சுவாமியை பத்தி பேசிட்டு இருந்தா என்ன பண்றது? ஸோ ஹிருதய பங்கஜ சன்னிவிஷ்டம், ரொம்ப வார்த்தையா ரொம்ப டீப்பா போல ஒரு ஐடியா மட்டும் சொல்றேன். அந்த என்னை எங்க செய்ய வைக்கும் அந்த சிவபெருமானை என்னுடைய ஹிருதய கமலத்துல நான் தியானம் செய்து பூஜை செய்கிறேன், அபிஷேகம் செய்ய போகிறேன் அவருக்கு. ஏன்னா சிவபெருமான் அபிஷேக பிரியர், பெருமாள் அலங்கார பிரியர். அவருக்கு விதவிதமான அலங்காரம் பண்ணா போறோம். பட்டு வஸ்திரம் என்ன, இது என்ன, அது என்ன. இவருக்கு ஒரு சொம்பு கங்கா ஜலத்தை விட்டாச்சுன்னா அவருக்கு இன்னொரு பேரு ஆசுதோஷன்னு பேரு. ஆசுனா சீக்கிரம், தோஷகானா திருப்தி அடைபவர். இவ்வளவு ஜலம், கங்கா ஜலத்தை, கங்கா ஜலம் கூட வேண்டாம், நம்ம கார்பரேஷன் ஜலம் போறோம். இங்க இருக்கிறச்ச கங்கா ஜலம், அங்க கார்பரேஷன் ஜலத்துக்கும் பிரச்சனை இல்லையா? இப்போ ஜலம் மேபி பிஸ்லரி ஜலம், ஒரு சொட்டு ஜலத்தை ஸ்ரத்தா நதி. இங்க என்ன பண்றோம்? அபிஷேகத்துக்கு சிவமானச பூஜை பண்றோம். மனசால பண்ற அபிஷேகத்துக்கு உங்களுக்கு எங்கேருந்து நீங்க ஜலம், எங்கேருந்து வேணா ஜலத்தை எடுங்க. அவருக்கு ரொம்ப விசேஷம் கங்கா ஜலம் தான். அவர் தலையிலேந்து வர கங்கா ஜலத்தை எடுத்து அவர் தலையிலேயே போடுறோம். எப்பேற்பட்டவர் நம்போ. அவர் சிரிக்கிறார். ஏய், என் தலையிலேந்து வர கங்காவை எடுத்து எனக்கே நீ அபிஷேகம் செய்யறியா? உன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன? அதுல
ஸ்ரத்தை. ஸ்ரத்தா நதீனா நீங்க இருப்பதெல்லாம் இறைவன்னா, எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது அவர் தான். அவர் கொடுத்தத அவருக்கே தான் கொடுக்க போறோம். அப்ப கூட என்னத்தை கொடுக்க போறோம்? நம்மளுடைய ஸ்ரத்தை. ஸ்ரத்தையோட விமலனா தூய்மையான ஸ்ரத்தை கலந்த அந்த ஜலத்தால அபிஷேகம் செய்கிறேன். நித்தியம் சமாதி குசுமைஹி. சமாதி குசுமைஹினா மனசு அமைதியா இருக்கிற சமயத்துல புஷ்பங்களால உங்களை நான் ஆராதனை செய்ய போகிறேன். ந புனர்பவாய. எனக்கு இந்த மறுபிறவியே வேண்டாம், இந்த ஒரு பிறவியே போறோமப்பா. எவ்வளவோ பிறவிக்கு அப்புறம் ஏதோ புண்ணியம் பண்ணத்தினால உன்கிட்ட நான் வந்திருக்கேன், உனக்கு நான் பூஜை பண்ணிண்டே இருக்கேன், மறுபிறவி வேண்டாம் அப்பா அப்படின்னு ஸ்ரத்தையோட பக்தியோட இந்த அபிஷேகத்தை நான் செய்ய போகிறேன். இன்னும் ஒன்றும் இல்லை, இது எப்படி நான் சொல்லி கொடுக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியலையே. ஏன் அவ்வளோ விஷயம் இருக்கு. வேறு ஆதிசங்கரர் சாதாரணவர் இல்லை. சரி, ஒரு ஸ்லோகம் அட்லீஸ்ட் கற்றுப்போம். இது இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி. இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி. இப்போ பூஜை ஆரம்பிக்கிறது. இப்போ நாளைக்கு இந்த ஃபஸ்ட் இது பண்ணுவோம், கற்றுப்போம். ரத்னை கல்பிதமாசனம் ஹிமஜலைஹி ஸ்நானஞ்ச திவ்யாம்பரம் நானாரத்ன விபூஷிதம் மிருகமதா மோதாங்கிதம் சந்தனம் ஜாதி சம்பக பில்வ பத்ர ரச்சிதம் புஷ்பஞ்ச தூபம் ததா दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानञ्च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं पुष्पञ्च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् இப்போ 2 தடவை என்னோட சேர்ந்து சொல்லுவீங்களா? சொன்னால் டியூன் செட் ஆகிடும். ரத்னைகல்பிதமாசனம் ஹிமஜலைஹ ஸ்நானஞ்ச திவ்யாம்பரம்
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम् रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनं जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यता. சம்ஸ்கிருதம் நல்லா இருக்குல்ல? வருது இல்ல? எல்லா மொழிக்கும் ஒரு மொழிக்கும் ஒரு சிறப்பு. தமிழ் மொழிக்கு ஒரு சிறப்பு, சம்ஸ்கிருத மொழிக்கு ஒரு சிறப்பு. புத்திக்கு ரெண்டும் கற்றுக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு. எல்லாம் நல்லதையும் எடுத்துப்போம். ஸோ நாளைக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாவை மெடிடேஷனில் இணைத்து சொல்லி கொடுப்பேன். நான் உங்களுக்கு சொல்லிண்டே இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்துடுது. இதுலேயே கங்காஜலத்தை வச்சுண்டு எப்படி அப்போது மனதால் அந்த அபிஷேகம் செய்ய 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 பூர்ணமாக நம்ம எண்ணங்கள் எல்லாம் அந்த பூஜையில் இருக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம இன்வால்வ்டாக அந்த பூஜையை செய்கிறோமோ மனசு எங்கேயும் போகாது. அதனால டெலிபரேட்லி மனசு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஏன்னா மனசுக்கு வேலை கொடுக்க போகிறோம். மாற்றி மாற்றி இதில் வந்து கங்காஜலத்தால் முதல்ல அபிஷேகம் பண்ணுவோம். அப்புறம் பாலுக்கு எங்கே போகிறது? இதில் பேக்கெட் பால் எல்லாம் வேண்டாம். பணமா காசா? என்ன பால்? பசும்பால். பசும்பால் எவ்வளோ லிட்டர்? இதில் 50 ரூபாயெல்லாம் கிடையாது. எவ்வளோ பாலை வச்சுட்டு பண்ணலாம். இப்போ நாளைக்கு அபிஷேகத்துக்கு பிளான் பண்ணலாம். என்னெல்லாம் வேணும்? கங்காஜலம் எடுத்துக்கலாம். கீழே போய் எடுத்துன்னு வர வேணாம், தூக்கிட்டு வர வேணாம். எவ்வளோ ஜலம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் பசும்பால். நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிடுறேன். பசும்பாலுக்கு என்ன பண்ணுவேன்னு தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்ப்போம். காமதேனுவை கூப்பிட்டுருவேன். ஏன்னா எனக்கு நிறைய பால் வேணும். இங்கே இருக்கிற இதெல்லாம் என்ன 5 லிட்டர் 10 லிட்டர் 20 லிட்டர் கொடுப்போம். அதுவும் சுட 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 பால் அவ கொடுத்துட்டே இருப்பா. அதை நம்ம அவ கொடுக்குறா, அவர் வாங்கிக்கிறார். இது நம்ம என்ன? அதுவும் தோணும். அப்புறம் வேற என்ன கொடுக்கறது? எல்லாமே அவர் கொடுத்தது. அவர் கொடுத்ததை தான் நம்ம கொடுக்குறோம், மன்னிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த கையை மட்டும் கொடுப்பேன். அங்கேருந்து அவ கொடுப்பா, அதை வாங்கிட்டு அப்படியே கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். நம்மளுக்கு டைம் எல்லாம் போராது. நம்மளுக்கு அரை மணிலாம் போராது. கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் பாலான உடனே மறுபடியும் ஜலம். தயிருக்கு எங்கே போகிறது? இதான் காமதேனுவை கூட்டாச்சே. எல்லாத்தையும் கூடம்பான்னு சொன்னால் அவள் தயிர்னு மனசில் நினைக்கிறதுக்குள்ளே இந்தான்னு கொடுப்பா. அப்புறம் தயிர், தேன், பஞ்சாமிர்தம் என்ன, நெய் என்ன, சர்க்கரை என்ன, விபூதி என்ன, சந்தனம் என்ன, அபிஷேகத்தை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சுவாமி. ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு இது நல்லது. ஏன்னா சிவபெருமான் லிங்க வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சௌரியம். இல்லைன்னா நம்ம சந்தனம் போடுறோன்னு எங்கேயாவது அவர் கண்ணில் சந்தனத்தை போட்டு அப்புறம் பார்வதி வந்துடுவா அடிக்கிறதுக்கு. ஏய் முதல்ல கத்துண்டு வான்றதுக்கு. அதனால அதெல்லாம் பண்ணி அப்புறம் வஸ்திரம், குங்குமம், சந்தனம், மாலை,
புஷ்பத்தால் அர்ச்சனை. இந்த புஷ்பம் எந்த பஞ்சமும் கிடையாது. புரியுறது இல்லையா? எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் இந்த மானச பூஜை. மனசும் அதில் நிற்கும், பூஜைக்கு பூஜையும். மானச பூஜை பண்ணாலும் புண்ணியம் கிடைக்கும். இப்போ கோயிலில் பூஜைக்கு கொடுக்குறோம், அர்ச்சனைக்கு கொடுக்குறோம், இல்லை அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்குறோம், அதுக்கு பேர் கர்மான்னு பேர். சம்ஸ்கிருதத்தில் கர்மா. கர்மானா ஒரு செயல். செயலுக்கு பலன் கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ பணம் கட்டி கோயிலில் பண்ணாலும் அதுக்கும் பலன் உண்டு. வாயால் ருத்ரம்னு சொல்லுவோம். ருத்ரம்ன்ற மந்திரம், வேத மந்திரங்கள் சிவபெருமானுக்கு ரொம்ப உகந்தது. ஸோ இங்கே டெய்லி கார்த்தால ருத்ரம் சொல்லி தான் அபிஷேகம் நடக்கும் கங்காதரேஸ்வரருக்கு. ஸோ சரீரத்தால் பண்ணுற பூஜைக்கு காயிகம்னு பேர். காயத்தால் செய்கிற பூஜைக்கு காயிகம் கர்மன்னு பேர். வார்த்தைகளால் ருத்ரம் சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு வாச்சிகம் கர்மன்னு பேர். இப்போ நம்ம மனசால சிவபெருமானுக்கு பூஜை பண்ணுறதுக்கு பேர் மானசம் கர்மன்னு பேர். மூணுத்துக்கும் புண்ணியம் உண்டு. அப்போ இனிமே நான் இதுவே பண்ணிட்டு இருக்கேன், கோயிலுக்கு போகாம இருக்கலாமோன்னா இல்லை, செலவு மிச்சம். நான் இங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு நாள் அம்பலவாணனுக்கு பண்ணுறேன், ஒரு நாள் சொக்கநாதருக்கு பண்ணுறேன், ஒரு நாள் கேதார ஈஸ்வரருக்கு பண்ணுறேன், இன்னொரு நாள் விஸ்வநாதருக்கு பண்ணுறேன். பண்ணுங்கோ. ஆனால் கோயிலுக்கு போகிறத விடக்கூடாது. ஏன் விடக்கூடாது? கோயிலில் அவங்க டெய்லி அபிஷேகம் பண்ணுறாங்க. மந்திரத்தை சொல்லி அபிஷேகம் பண்ணுறதுனால அந்த சுவாமிக்கு சக்தி ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருக்கு. அப்போ அந்த சுவாமியை வணங்கறச்ச வழிபடுறச்ச நம்ம நினைச்சதெல்லாம் நடக்கிறது. அதில் கோயிலுக்கு போகிறத விடக்கூடாது. வீட்டில் பண்ணுற பூஜையும் விடக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர இந்த மானச பூஜை. மானசம் பூஜை பண்ணுறதுனால ரெண்டு பலன். புண்ணியமும் கிடைக்கிறது. பூஜைக்கு பூஜை ஆயிடுத்து, புண்ணியம் கிடைக்கிறது. மனசு அமைதியாக இருக்கும். ஸோ நாளை காலையில் சந்திப்போம். இறையருளால் அனைவருமே மகிழ வேண்டும், நிறைவுடனே நோயற்று வாழ வேண்டும், குறையின்றி நல்லதையே பார்க்க வேண்டும், யாவருமே துக்கமின்றி இருக்க வேண்டும், பொய்யகன்று மெய்யடைய அருள வேண்டும், இருளகன்று ஒளியடைய அருள வேண்டும், அழிவகன்று அமரராக அருள வேண்டும், அழிவகன்று அமரராக அருள வேண்டும். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. திருச்சிற்றம்பலம்.